यस्याभवत्सत्यजनातिहंसः पितृत्वमन्ये सवितादिपूर्णम् सम्भेवकारस्तमनञ्जलभ्यम् दक्षिणसंस्मरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहदशैतराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवज्ञानां निरज्ञानसम्पदां शरणं भवदीतानां सततो मुनीश्वरम् श्रीरङ्गे यदि गुणाकरुणया असौ स्यादिप्रेक्षितम् नरसिंहकार्यमुनि पदाङ्कुजेन्द्रियं दीक्षां हृदयादिविष्णुमयैः महान्ताङ्कुलाभ्यसनं श्रीमद्रङ्गसदादियोनिपदिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसदरिगुणा संयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानन्दसुम्मे नरहरिसदजिद्योगिने तत्प्रसादात् प्राज्ञं श्रीरङ्गकारिप्रभयति पतेः लक्ष्मीसंस्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधरग्वेक्षतारिं श्रीरङ्गनाथशरोः यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीसंसरजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीररघुराक्षरोः वेदान्तदेशीय यतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजिद्रङ्गभूकादिजाभ्यां कारुण्याक्षेमे हरिषडरिपोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावधूगत्वं विसर्जिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वाच्यं नारायणार्यं परमदमनं व्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गसदादिसंयमिवराल्लब्धाहमान्तभ्यम् श्रीमद्भीररुहूद्वाद्यसरजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदंसदेशिकेतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीनसाधनवदं योगिनम् श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजननिस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि वीररघुराट् लब्धाहमान्तद्वयं ईशाडम्बविवचितं सुगुणैर्भान्तं महत्त्वं सजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीययतीन्द्रकटाक्षलब्ध सय्यन्तसारम् अनवद्यगुणं पुदाख्यं नारायणाख्य यदि सूर्य कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरम् आश्रयामः। पितरं मातरं धारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि विगृहाणि च सर्वधर्मान् च संत्यज्य सर्वकामान् च साक्षरान् लोकविक्रान्तजन्मं सेव्यं प्रसन्ति भो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽप्यधिकः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं निधाय प्रसादे त्वामहमीशमीक्षम् इदेव पुत्रस्य सखे सखिः प्रियप्रियायार्गति தேவசோடும் இப்படி பல விதமாக ஸ்தோத்திரம் பண்றார். இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் மூலியமாக நாம் சரணாதிக்கு முன்னாடி சரணாதியில ருசி வருவதற்கு வேண்டியதான அம்சங்களை சொல்றார். அதாவது விட வேண்டியது, பற்ற வேண்டியது. ஒரு விஷயத்தை நாம் காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய தன்மைகளை புரிஞ்சுட்டு ஒரு 12 காலம் சேர்த்து ஒரு காரியம் செய்யறாங்க, அது எப்படிப்பட்டது, அதை எவ்வாறு செய்யணும், அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நாம என்ன நியமத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு
இவைகள்லாம் இருக்கு. அந்த ரீதியில பிரம்மத்தை அடையணும், பகவான்கிட்ட சரணாதி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எடுத்த உடனே பகவான்கிட்ட சரணாதி பண்ண எல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவன், நாம் எப்படிப்பட்டவன், இல்லை நாம் அனுபவிக்கிற வஸ்துக்கள் எப்படி, அந்த அனுபவிக்கிற வஸ்துக்கள் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய போகங்கள் இருக்கே அவைகள்லாம் எப்படி, அதனால பிரதிபந்தகம் இல்லாமல் இருக்கா, அது சாஸ்வதமா இருக்கா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஆலோசனை பண்ணணும். அப்படி ஆலோசனை பண்ணாதான் நாம அதுல ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தா அந்த தோஷத்தை போக்கி அதுல நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம். ஆக இது பிரபத்திக்கு முன்னாடி நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதனால்தான் கிரந்தங்கள்லாம் பார்க்கும்போது முதல்ல இப்ப ரகசியத்தில் இருந்தா கூட நாம் அறிய வேண்டிய அம்சங்கள் முன்னாடி என்னென்ன, அதாவது சேத்தன அச்சேதன விஷயங்களுக்கு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் பகவத் விஷயம் அது பரதேவதா பாரமார்த்தத்தை வேணும் அந்த மாதிரி ஸ்திதி நமக்கு வரணும்ன்றத சொல்லி, அதுல எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் இப்படி பலவிதமாக சொல்லியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் அவனை பற்றுவதற்கு வேண்டிய உபாயத்தை சொல்லியிருக்கார். அந்த உபாயத்துக்கு எத்தனை அங்கங்கள்னு சொல்லியிருக்கார், அதை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய முறை எப்படி, இப்படிலாம் படிப்படியாக விஷயம் சொல்றாரு. இந்த கத்தியத்துல என்ன அப்படின்னு சொன்னா சரணாதியை அனுசரிச்சு காமிக்கிறேன். அது எப்படி அனுசரிச்சு காமிக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு புருஷகார பூஜையாக இருக்கிற பிராட்டிகிட்ட சரணாதி பண்ணணும்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் இப்படி பரம காரணிகனாக வாசில்லாத குணங்களை உடையவனான எம்பெருமான்கிட்ட நான் சரணாதி பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு இவர் அனுசரிச்சு காமிச்சார். அவருக்கு அவர் பாஷிகாரத்தை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாம் அவர் பரம ஜானி, தோஷம் இல்லாதவர். அதனால அவரு அனுஷ்டிச்சு காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரே சுனிஷ்டை பண்ணிட்டு இதுவா இருந்துக்கலாம். இருந்தாலும் எல்லோரும் ஜீவிக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக அத்த ஒரு பங்குனி திருநாளில் இந்தி தம்பதியினுடைய முன்னிலையில அனுஷ்டிச்சு காமிச்சார். அப்போ வரும்போது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சரணாதி பண்ணிட்டோம், இது முன்னாடி லோகத்துல இது ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீவனுடைய ஸ்திதிகளை தெரிஞ்சுக்கணுமே, அப்படி தெரிஞ்சாதான் அவனுக்கு இதுல ருசி ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக நமக்கு அனாதிகாலமா இந்த சம்சாரத்துக்கு ஏதுவா இருக்கக்கூடிய இந்த பந்துத்துவம், சகித்துவம், அதுக்கப்புறம் இந்த குருத்துவம் எல்லாமே இருக்க, இவைகள்லாம் இப்போ நமக்கு முதல்ல ஞானத்தை கொடுக்குள்ள ஆச்சாரியன்னாக்கா இந்த ஆசிரியர்கள் தானே ஸ்கூல்ல நல்ல பழங்கள் சொல்லித்தர அந்த மாதிரி. ஆனா சாஸ்திர விஷயமாக நமக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய ஆச்சாரியத்துக்காலே அந்த ஞானத்துக்கும் நம்ம உஜ்ஜீவனத்துக்காக படிக்கக்கூடிய படிப்புகள் இருக்கு, அந்த படிப்புகளை சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அவர்கள் அந்த பள்ளியில படிக்கிறோம், அதோட சரி நம்ம பள்ளியை விட்டு வந்தாவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம அவர் மறந்துடுறோம். அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ வாத்தியார்கள் பார்க்குறோம், எத்தனையோ படிப்புகளை அது நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா இந்த சரணாதி விஷயத்துல வரும்போது அந்த ஆச்சாரியர்களை நாம் என்னைக்குமே இந்த லோகத்துல மட்டும் இல்லை, அந்த லோகத்துலயும் போய் அந்த ஆச்சாரியனுடைய திருவடி கீழே தான் நம்ம இருக்கோம் வச்சுக்கிறோம். அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்றது. ஆக நமக்காக இப்போ உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிற பிதரம் மாதரம் தாரான் உத்ரான் பகவன் இதெல்லாம் ஆச்சு. ரத்னானு ஜன்ன இது அச்சேதனங்கள்ல இருக்கிற வசுக்கள், இவைகள் எல்லாம் இருக்கிற ஆசைகளை விட்டுடணும். அதுக்காக பிரயத்தனப்படக்கூடிய உபாயங்கள், அதாவது கர்மயோக ஞான யோகங்கள், அது பக்தியோகத்தை அங்கமாக இருக்கக்கூடியவைகள், அதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அங்கங்கள், அதை மற்ற பலனுக்காக வேண்டிய உபாயங்கள், அது அணுகக்கூடிய கர்மங்கள், இவைகளை ரெண்டுத்தையும் விட்டுடணும். அதனால சந்தேஜ சர்வ காமார்த்தம், அப்போ சர்வ தர்மம் சர்வ காமங்கள் இவைகள் எல்லாம் சந்தேஜ எல்லாம் விட்டுடணும். அதுல வரும்போது
அக்ஷரான்னு வேற சொல்றேன். அக்ஷரம் கைவல்யத்தை சொல்றது. இது யாருக்கு கொண்டது அப்படின்னா யோக விக்ராந்த சரணம் சரணத்தை விரதம் விட்டோ. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்தினால இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கும் சிவபிரகாசாச்சார் பெரிய வச்சான் பிள்ளை அவருடைய வியாக்கியானத்தை தெரிவிக்கும். பிதரம் மாத்திரம் இத்தியாதி பூர்வார்த்தத்தாலே சேதனையும் உத்தரார்த்தத்தாலே அச்சேதனைகளையும் சொல்லுகிறார்கள். பிதரம் மாதரம் தாரான் புத்திரான் பந்து சகேந்திரு. இது பூர்வார்த்தம். இந்த பூர்வார்த்தனால ஞானம் உள்ளவர்கள், அதாவது சேத்தனர்கள் சொல்றோம். பித்தரம், பிதா, மாதா, தாரர், புத்திரர்கள், பந்துக்கள், சகாக்கள், குரு, இவரெல்லாம் சொல்லணும். ரத்னானி தனதா அஞ்ஞானி க்ஷேத்ரான் கிரகாணிச்சா உத்தரார்த்தத்தாலே அச்சேதனங்களையும் சொல்லுகிறது. இவைகள் எப்படிப்பட்டவை அப்படின்னா இவைதான் உபாயாந்தர சககாரியுமாய் ஸ்வயம் பிரயோஜனமாகியாலே உபயோகமாய் இரண்டுக்கும் பொதுவாய் இருக்கும். அதாவது இப்படி குடும்பம் பெரிதாக அந்த குடும்பத்தை அந்த வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு வேண்டிய அதாவது அதிகாரங்கள் யோகியதைகள் இவையெல்லாம் உண்டு பண்ணி அந்த பிரயோஜனத்தை அடையும்படியாக. அதனால என்ன பிரயோஜனங்கள்? ரத்னங்கள், தனதானியங்கள், கிரகங்கள், வயல்கள் இவைகள்லாம் கிடைக்கக்கூடிய. பிதா என்ன பண்றார்? தன்னை நம்பி வந்த பாரியாளுக்கு பண்ணதான் அவர் சில காரியங்கள் பண்றார். இவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புத்திரர்கள் உண்டு பண்றா. அப்புறம் புத்திரர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணா அவ என்ன, அப்புறம் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா அவர்கள் பெண்டாட்டிகள். இப்படி ஒன்றும் அப்புறம் பந்துக்கள் அதிகமாகுது. அதுக்கப்புறம் இவன் நடுவில் சகாக்கள் அதிகமாகுது. அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஒரு குரு ஏற்படுறா. இந்த ஆத்துக்கு பிரகஸ்பதி சொல்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் ஏற்படுறா. கடைசியில் என்ன, எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த பணம் சாம்பாச்சு, இது லோக விஜயத்தில் எடுத்தது, இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் நமக்கு பிரயோஜனம் அப்படின்னு அந்த ஸ்திதியில நின்றுவிடும். இவைதான் உபாயாந்தர சககாரியுமாய் ஸ்வயம் பிரயோஜனமாகியாலே, அது சுயம்னா இவாளுடைய குடும்ப விருத்தியா இவாளுடைய சேமத்துக்காக தான் காரியங்கள் பண்றார். ஆகவே இதுவே உபயோகமாய் இரண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கும். எது? இந்த பிதாக்கள் அவ வந்து உபாயமாக இருப்பா, அவளாலே அடையக்கூடியதான தானியங்கள் தனங்கள் இவைகள்லாம். அதனால ரெண்டுமே, அதனால இதெல்லாம் ரெண்டுமே பொதுவாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றேன். சர்வதர்மாஞ்ச சஞ்சத்திய சர்வகாமாந்த சாட்சரான் லோக விக்ராந்த சரணம் சரணத்தை அவர்கள் விபோன்னு சாய்கிறேன். இங்கே சர்வதர்மாஞ்ச என்று உபாயாந்தரமான கர்மயோகாதிகளை சொல்லுகிறது. கர்மயோக ஞான யோகங்களை சொல்லப்படுகிறது. சர்வதர்மம் அதெல்லாம் நம்மள அசத்தன்ற நிலையில் நமக்கு அது செய்ய முடியாதது. அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்கள் அதுக்கு பலன்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவைகள்லாம் உபாயாந்தரங்கள். அந்த உபாயாந்தரங்கள்லாம் நமக்கு திரு சம்சாரத்துக்கு தான் ஹேதுவாரு. அதனால சர்வதர்மாசனம் சொல்றதுனால கர்மயோகாதிகளை போல மற்ற கர்மாக்களையும் சாஸ்திரங்கள் எழுதி சொல்லிக்கோ, அவைகள் எல்லாத்தையும் சர்வகாமாந்த சாட்சரானு உபேயாந்தரம். இப்போ எதுக்காக கர்மயோகாதிகள் ஞான யோகாதிகள்லாம் பண்றா அப்படின்னா எனக்கு கைவல்யம் வேணும், ஆத்மஸ்வரூப ஞானம் வேணும். ஆத்மஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணி அதாவது பிரசங்காத்து நேற்றுலேருந்து திருவள்ளூர்ல பிரம்மோத்சவம் ஆரம்பம். அதனால நேற்று
திருவள்ளூருக்கு போய் பெருமாளை சேவிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. அது ஒரு பாக்கியம். அதனால நேற்று ராத்திரி ஆச்சரியமான சேவை. கொஞ்சம் முன்னாடி போனா பத்து விழாக்கள், சித்திரை மாசத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா பத்து விழாக்கள் நிச்சயம் சேவிக்கலாம். பத்து விழாத்துல ஒரு அழகு. மீதி திவ்யத்தில் இல்லையானாக்கா இருக்கு. இருந்தாலும் ராவனுடைய பத்து விழாக்கள் ஒரு பெரியவாள்லாம் ரொம்ப ஆழங்கால்பட்டு அதுல ஈடுபட்டிருக்கா. அப்படிப்பட்ட பத்து விழாக்கள் காத்தாலையும் உண்டு, சாயங்காலம் உண்டு, 2 வேளையும் உண்டு. அது ரொம்ப சீக்கிரமா போக முடியல. இருந்தாலும் புறப்பாடுக்கும் போனா ஏதோ வாசக கைங்கரியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு உத்தேசத்துல ஒரு அங்க நேற்று பண்ணது. இன்னைக்கும் போகணும். அந்த அனுபவத்துக்காக அந்த பெருமாள் சேவிக்கிற அழகு இருக்கு. அதாவது பெருமாள் நேற்று சாத்துக்குடி, அதாவது திருவாபரணங்கள், வாகனங்கள், நேற்று சிம்மவாகனம், இன்னைக்கு காலத்துல ஹம்சவாகனம் சகாலத்தில் நடக்கிறது. கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சகாலத்து இல்லைன்னு ஒரு பேர் இருக்கும். இப்பெல்லாம் ரொம்ப சகாலத்தில் நடக்கிறது. அதுவும் இல்லை, வெயில் ஜாஸ்தி. காத்தால வெளியே சீக்கிரம் பெருமாள் 8:30 திரும்பி எழுதுறாருன்னு இப்ப இன்னைக்கு காத்தாலையும் சொன்னான். அப்படி அதனால அந்த எல்லாரையும் அங்க எல்லாரும் வந்து செய்யணும். அங்க நம்மளும் மனுஷா குறைச்சல், ரொம்ப குறைச்சல். தேவபெருமாள் சந்தையில குழந்தைகளை பிடிச்சு அங்க அனுபவிக்கிற ரீதி அது அழகு. ஆனா ராகவனுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கல. அதுக்குதான் அழிசிங்க விஜயலட்சுமி சாய்ப்பார். ராகவன் காஞ்சிபுரத்துல அந்த வீதியில ஏழணும். அது ஒரு ஆசை. அது ஆசைப்படலாமே தவிர அது நடக்குமா நடக்காத விஷயம் வேற. ஆசைப்படலாம். அப்படிப்பட்ட அழகான வீதி சன்னிவேசம் காஞ்சிபுரத்துல அழகு. திருவள்ளூர்ல அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு மனுஷா குறைச்சல். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமே தவிர அதெல்லாம் பூர்ணமா இண்டிபெண்டேஷன் அங்கேயே இருந்து பூர்ணமா அனுபவிச்சார். அதுக்கு முன்னாடி ஐசிங்கரெல்லாம் அதாவது அத்திபுட்டேஷங்கர்லாம் எவ்வளோ கைங்கரியம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோவிலுக்கு. அதெல்லாம் அளவிட்டு சொல்ல முடியாது. அந்த ரெக்கார்டை பார்த்தா பண்ணிருக்கிற காரியங்கள் அத்தியாச்சரியமான காரியங்கள். அது திவ்ய தேசத்துல போய் சேவிச்சு அவனை அனுபவிக்கிறதுக்கு மனுஷா இல்லை. திருவாபரணம் அழகு வேற எங்கேயும் வராது அப்படின்னா ஐசிங்கர்லாம் சாய்வார். என்ன அந்த திருவாபரணத்தை ஒன்றும் அத்தியாச்சரியமான திருவாபரணம். விலட்சணமா பட்டாதரம் ரொம்ப விலட்சணமா இருப்பா. ரொம்ப நல்லா அழகான சன்னிவேசம். அதனால அதுக்காக திடீர்னு ஏதோ ஃபோன் வந்தது. எப்போ எத்தனை மணிக்கு ஃபோன் வந்தது அதுக்காக கொஞ்சம் நடுவில் ஃபோன் வந்தது. சரி, அந்த ராமனுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அதனால இப்படி சர்வதர்மாம்ச சர்வகாமாம்ச ரெண்டுத்தையும் சொல்றாருங்க. அந்த சர்வகாமாம்ச அக்ஷரான்னு சொல்றதுனால உபேயாந்தரங்கள். உபேயம்னா எது? அதுதான் மோட்சம். உபாயாந்தரம் இதுல ஒண்ணு கஷ்டமான பாஷை கிடையாது. உபாயாந்தரம் அப்படின்னா மோட்சத்தை தவிர இதர பலன்கள் உபாயாந்தரம். உபேயாந்தரம் உபேயம்னா பலம். உபாயாந்தரம்னா சரணாதி பக்தி இவற்றை தவிர மற்ற சாதனங்கள்லாம் உபாயாந்தரங்கள். இதை புரிஞ்சுட்டா போதும். உபாயம்ன்றது நம்ம பண்ணக்கூடிய சரணாகதி பக்தி யோகம் உபாயம். அதே இதர உபாயாத்திரம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப குழந்தைய பருவத்துக்காக புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்றோம், அது உபாயாந்தரம். பணம் வேணுமா, அதுக்கு குபேர யாகம் பண்றோம், அது உபாயாந்தரம். இப்ப கைவல்யம் வேணுமா, அதுக்காக ஜீவஸ்வரூபத்தை உபாசனம் பண்றோம், அது உபாயாந்தரம். அதனால சர்வதர்மான்னு சொன்னதால உபாயாந்தரங்களை சொல்லப்பட்டது. சர்வகாமான்னு அக்ஷரான் சர்வகாமான்னு சொல்லிருக்கலாம். ஏன் அக்ஷரான்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, சர்வகாமான்னு சொன்னா ஐஸ்வர்யங்களை குறிக்கும். ஆனா அதுல கைவல்யம் சரியா தெரியாது. ஆனா அதோட மேற்பட்டது கைவல்யம். அதனால அக்ஷரான் கைவல்யத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க. அந்த சர்வகாமான்னு சொன்னதால சர்வ ஐஸ்வர்யங்களும் சொல்ற மாதிரி தான் கிடைக்குமே தவிர அதுல கைவல்யம்னு வராது. அதனால அதையும் சேர்த்து ஸ்பஷ்டமா சொல்லி அதையும் சேர்த்து சொன்னாதான் அதுவும் உபாயாந்தரம் அப்படின்னு உபேயாந்தரம்.
இவர்கள் எல்லாத்தையும் சம்சேஜ சவாசனமாக விட்டு என்றபடி அதனுடைய அடிச்சோடே திரும்பி அதனுடைய வாசனையே நமக்கு வரக்கூடாது. காஃபியை விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காஃபி வாசனையே விட்டுடணும். இந்த காஃபி வாசனை கூட எங்க இருந்தா கூட அந்த வாசனையை நம்ம முகரக்கூடாது. அந்த மாதிரி சவாசனமாக விட்டு சர்வதன்மாம்ச சர்வகாமாம்ச என்று இரண்டையும் கூட எடுத்துவிட சொல்லுகையாலே உபயாந்தரங்கள் சொரூப நாசகமா உபாதி உபாயாந்தரங்களும் சொரூப நாசகம் என்று கருத்து. சரி, இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சொல்லலாம். சர்வதன்மாம்ச சர்வகாமாம்ச சந்தேன்னு சொல்லலாம். சர்வகாமாம்ச சந்தேச்சு சர்வகாமாம்ச சாஸ்திரான்னு ஏன் சொல்லணும்? இப்படி சேர்த்து சொல்லி சொல்லலாமே அப்படின்னு சொன்னா இந்த உபயாந்திரங்கள் நம்ம சொரூபத்தையே நாசமாகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக உபாதி என்ன காரணம், அது காரணமாகுது. அது எப்படி காரணமாகும்? உபயம் என்ன திருப்பி பலன். இந்த இதர பலன்கள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சொரூபத்தையே கெடுத்துடும். எப்படி கெடுத்துரும் அப்படின்னா பகவத் விஷயத்துல போகாதபடி பண்ணிடும். அப்படின்னா இந்த இயற்கையில இந்த ஜீவன் எம்பெருமான் சேஷபூதம் தன்மை இருக்க அது தெரியாம தான் போயிடுறது. ஏன்? அதான் சொரூப நாசகம். அதனால சொரூப நாசகத்துக்கு காரணமா இருக்கு இந்த உபாயாந்திரங்கள் இருக்கு. அதாவது பிரபத்தி சரணாகதி சரணாகதி இது ரெண்டு தவிர மீதி எல்லாம் இந்த உத்தரகாமேஷ்டி யாகம் உபாசனம் இந்த வித்தைகள்ல பல வித்தைகள் இருக்கு. அதாவது இந்திரனை கொடுத்து உபாசனம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் மதுராட்சி உபாசனம் பண்றது, இப்படி பல உபாசனங்கள் இருக்கிறது. அந்த உபாசனாந்திரங்களும் இந்த வசுருத்ராய ஸ்வரூபத்துக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் சில உபாசனை இருக்கு இல்லையா, அவைகள்லாம் அந்த லோகத்துல போய் அதை அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி அந்த காலம் அது அனுபவம் முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் திருப்பி தியானம் பண்ணி மேலே போவான். இந்த கைவல்யம் மட்டும் அது முடிஞ்ச உடனே திருப்பி கீழே வந்தாகணும். அதனால இந்த 32 வித்தியைகள்லயே இந்த பிரம்ம உபாசனம், இந்திர உபாசனம் இவைகள்லாம் அந்தந்த வசுபதங்கள் இவைகள்லாம் அந்தந்த பதத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அவன் போவான். அவையெல்லாம் கூட சொரூப நாசகம். நேரடியா சாட்சாத்தா மோட்சத்துக்கு போகணும்னு அதுதான் உயர்ந்தது. இதர உபாயங்கள் அதுவும் சொரூப நாசகம். அதனால உபேயாந்தரங்கள் அவைகளும் சொரூப நாசம். உபாசனாந்தரங்கள் அதுவும் சொரூபநாசகம் அப்படின்னு. அதனால இவற்றை சொரூபநாசகம் என்னலாமோ என்ன இப்படி இது சொரூபநாசம் சொல்லாம சொரூபநாசம் என்ன? இந்த ஜீவனானவன் பகவானுக்கு சேஷபூதன். பகவானை அடையிறதுக்கு இவனுக்கு பக்தி யோகமோ இல்லை சரணாதியோ பண்ணணும். இதுதான் உபாயங்கள். பலன் என்ன பலன்? மோட்சம் தான் ஒரே பலன். இதை விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் பண்ணா அது உபாயாந்தரங்கள். அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் உபேயாந்தரங்கள். இவை ரெண்டுலயும் இப்படியே இருந்ததுன்னா திருப்பி சம்சாரத்துக்கு தான் முட்டுது. அப்போ அது சொரூப நாசம் தான். ஏன்னா இவனை மேற்கொள் போடாட்டி பண்றத எம்பெருமான அடைவிட பண்றத, அதனால இது சொரூப நாசம் அப்படின்னு. சொரூப நாசமோ எண்ணலாம் எண்ணில் அவற்றில் சுயம் பிரயோஜனாய் வெளியே சொரூபம். அதனால அது சொரூப நாசம் சொல்லலாமா அப்படின்னா இவன் தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அனுபவத்தெல்லாம் ஈடுபடாம இருக்கணும். அதெல்லாம் அதுக்காக பிரயத்தனப்படாம இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு அல்லே தானே இவன் இருக்கான். அதனால சொரூப நாசம் சொல்லப்படும். ஒழிந்ததெல்லாம் சொரூப நாச கல்யாணம். அதனால பகவத் சிந்தனை, பகவத் உபாசனம், பகவானை அடைவதாக பலன் இதை எவன் இழந்தானோ அப்போ அவன் எல்லாத்தையும் இழந்தான் தான் அர்த்தம். அப்போ மேல பிதரம் மாதரம் தாரம் புரான் பற்றும் சொல்லுவேன். இவைகள்லாம் அப்போ பிரயோஜனம் இல்லையா அப்படின்னா இவை தன்னை சாதனமாக்கினார் போல இதற்கு புறம்பே இவற்றை பிரயோஜனமாக்காது பிரயோஜனமாக்க
ஈஸ்வரன் நினைவாலே உஜ்ஜீவனமாகிறது. இப்ப எம்பெருமான் தான் நமக்கு கதி. அவனை அடைவதார் சரணாகதியோ பக்தி யோகமோ அதான் உபாயம் அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு. அதனால அந்த பக்தி பிரபத்தியை நமக்கு சாதனமாக்கினாரு. மற்றவற்றை நமக்கு பிரயோஜனமாக்காத இப்போ அவனுக்கு சேஷபூதன் அப்படின்றதே பிரயோஜனமாக்கினா பெருமாள் அப்படின்னு அந்த எண்ணம் வரணும். கீதையில சதுர்விதா பதஞ்சயமான்னு சொல்லி 4 விதமான புருஷார்த்தங்களை என்னிடத்தையே கேட்கிறான்னு சொன்னார். அதனால உதாரா சரையே வைத்து ஞானி துவாத்மேதம் நாங்க சொல்றாங்க. இப்படி நம்மள பெருமாள் அவனையே நினைக்கும்படி, அவனையே அடைவதற்கான உபாயத்தை பற்றும்படி, அந்த உபாயத்தினாலே அவனையே உபாயமாக அடையும்படி நம்மளை பண்றானே அவன் உதாரணம் என்னும் அவன் சுபாவத்தாலே உஜ்ஜீவனமாக்கிறது. அதனால நம்மளையும் நம்முடைய சுபாவத்தை உஜ்ஜீவனமாக்கிறார் பெருமாள். அதனால லோகத்துல பிதா மாதாக்கள், பந்துக்கள், சகாக்கள், குரு இவர்கள் எல்லாருமே பிரயோஜனாந்தரத்துக்குத்தான் வழி வகித்துட்டு இருக்கா பெரும்பாலும். அதனால அதை விடணும்னு சொன்னார். இப்போ நம்மளை இந்த ஸ்திதி கொண்டு விட்டார பெருமாள். அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அப்படின்னா, லோகவிக்ராந்த உதாராக என்னும் அவன் சுபாவத்தால உஜ்ஜீவனமாகிற இத்தனை மேல் பற்றப்படும் விஷயம் சொல்லப்படுகிறது. இதுக்கு இப்ப சொல்லப்படும் அதுக்கு மேல சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன? சுமேவ மாதா பிதா சுமேன்னு சொல்லியோ, அதுக்கு மேல இன்னும் சொல்ற பற்ற வேண்டியது சொல்றாரு. என்னன்னாக்க இப்ப இவையெல்லாம் விட்டுடணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப யார பற்றுறது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்ல போற. லோக விக்ராந்த சரணோ சரணந்தே அவரிதோ. யார பற்றுறது அப்படின்னா, ஸ்ரீலாதி குணயுக்தனுமாய் வகுத்த சுவாமியுமாய் ஞான சக்தியாதி குணபூர்ணமான உன் திருவிழையே உபாயம் மாற்றுகிறேன் என்கிறது. இப்போ அதனால என்ன ஏற்படுது? மேல் சொன்னவற்றை எல்லாம் விட்டு இப்படி சீலாதி குணங்களை உடையவனாய் நமக்கு சுவாமியாய் ஞான சக்தியாதி குண பணிபூர்ணனா அப்படிப்பட்டவனுடைய திருவிழிகள் தான் நமக்கு உபாயம். அதுதான் பற்றிருக்கிறேன். அதை இது பற்ற வேண்டியது இது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்ற. மாதிருதேவோபவா பித்ருதேவோபவா என்று ஈஸ்வரனோபாதி மாதா பித்ரா அனுவர்த்தனத்தையும் உபாசனாங்கமாக சாஸ்திரம் இருக்கையாலே உபாயாந்திர சககாரியங்களாய் உள்ளதனையும் அனுவர்த்தித்து விடுக என்றிருக்கே இவருடைய வியோகம் அசக்கியமாயிருக்கையாலே ஸ்வயம் பிரயோஜனமாயிருப்பார்கள். கீழே இவர்கள் எல்லாம் விடணும்னு சொன்னார். ஆனா சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்றது, எம்பெருமான உபாசிக்கிற போலயே மாதர் தேவோபா பிதிர் தேவோபான்னு சொல்லியிருக்கு, ஆச்சாரிய தேவோபான்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால மாதா பித்ரா குரு இதெல்லாம் தொடர்ந்து உபாசனத்துக்கு உபாசனத்துக்கு அங்கமாக சொல்லப்பட்டது. சாஸ்திரம் வீசிருக்கு அவாலே. அப்ப உபாயாந்திர சககாரிகளுமாய் உள்ளதத்தனையும் அனுபவித்து விடுகிறேன். அதனால அவளை விட வேண்டாம். ஏன் எப்படி விடுவது அப்படின்னா, அந்தந்த ஸ்தானத்துல எம்பெருமானே இருக்கான். இவருடைய வியோகம் அசக்கியமா இருக்கையாலே, அதனால பிதா இல்லாத ஒரு ஜீவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, மாதா இல்லாத ஒரு ஜீவன் பண்ண முடியாது, அவனுக்கு வாழ்க்கையில மனைவி இல்லாத ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அதுக்கு ஒரு பசங்கள் இல்லாத ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. குற்றங்கள்லாம் இருக்கணும் என்ன. அப்ப இருந்தாதான் பகவத் பக்திக்கு, பகவானுக்கு பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருப்பா. அவனை கைங்கரிய செய்யக்கூடிய
யோகிதை உண்டாகும். அதனால பெற்றமே துண்ணும் குளங்கள் பிறந்துன்ற ரீதியில அந்த குளத்துல அப்படியே எல்லாமே வழியா பகவத் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு வேண்டிய அதுக்கு அப்பா அம்மா தாதாக்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் இல்லையா, பெருமை சொத்து சேர்க்கறதுக்கும் அந்த சொத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இந்த பிரஜா உற்பத்தி கிடையாது, பந்து பரிபாலனம் கிடையாது. எல்லாருமா சேர்ந்து பகவத் கைங்கரியம் எல்லாரும் அத்தியாயம் பண்ணணும். எல்லாம் ஒரு குடும்பத்துல எல்லாரும் அத்தியாயம் பண்ணி சாப்பிடணும். ஆச்சரியமா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகளையும் அந்த வழியிலேயே கொண்டு வந்தா அது எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்காகவே வந்த குலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் அங்க வரும். அப்ப அந்த சமயத்துல அந்த மாதாத்துக்கெல்லாம் விட்டு அதை விட முடியுமா? அது அவசியம். அது இல்லைன்னா நமக்கு இதெல்லாம் இழந்துரும். அதனால அசக்கியம் அணிவர்த்தித்து விடுகைக்கே அவளை விட முடியாது. அதனால முதல்ல அவர்களை உடம்பு சந்தேஜன்னு சொன்னதுனால அந்த வியோகம் அவர்கள் விடுவதுன்றது அசக்கியம், அதாவது முடியாது. அவர்கள் சுயம் பிரயோஜனமாக இருப்பார்கள். சுயம் பிரயோஜனம் இந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல வழியை காமிச்சு நல்ல இதோ அவ எந்த பிரயோஜனம் சோழ போடணும்டா அப்படின்ட்டுதான் நம்மளை வளர்க்கல. நம்ம அதே நம்ம பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், எல்லா திவ்யதேசம் போய் கைங்கரியம் பண்ணணும், சாஸ்திரம் வாசித்து சமாச்சாரத்தை பிரவர்த்திக்கணும். இப்படின்னு பண்ணா அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு உறவு யார் விடுவா? அதனால அவர்களும் பிரயோஜனமா இருப்பார்கள். அதனால அவங்க சொன்னது பொதுவுல லோகத்துல அப்பா அம்மாக்கள் இதை உண்டியே உடையன்ற ரீதியில போயிட்டு இருக்காளே அந்த மாதிரி மருந்துவத்தோடு தான் உடனும். இப்ப எல்லாருமா சேர்ந்து கைங்கரியம் தொண்டியில் எல்லோரும் மாறி அப்படின்னு ஆழ்வார் எல்லாரையும் கூப்பிடுற பெருமாள் சேவிக்கிறதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு. அதனால தாரான் சரி புதா அப்பா அம்மா சொன்னேன். ஸ்ரீ என்ன தாரான், ஸ்ரீயும் சகதர்ம காரணி ஆகியாரு. அதனால ஒரு மனைவின்னு என்ன அவளும் புருஷனுக்கு சககாரியா தான் இருப்பா, சகதர்ம தரணி தவன்னு பிராட்டி சொல்றாளே. அதனால அவளும் அவனுக்கு தர்மங்களுக்கு தான் ஒத்தாட்சியா இருக்கக்கூடியவன். உபாயாந்திர சககாரிணியுமாய் இந்த உபாயாந்திர சககாரிணியும் நல்ல பிரஜைகளை உண்டு பண்ணி தராளே. அது கூடாத நமக்கு அபிமத விஷயம் ஆகினாலே உபயா அந்தர்புதயமாய் இருக்கும். அதனால அந்த பெண்டாட்டின்றவள் ரொம்ப இவனுக்கு அபிமதமாக இருப்பார். அபிமதமாக இருப்பது மட்டும் இல்ல, உபயாந்திரன் குழந்தைகளை பெருமாளுக்காகவே கைகிறதுக்காகவே வழங்கக்கூடியவள். புத்திரானு புத்திரஹீனான போது புத்து என்கிற நரக தரிசனம் பண்ண வேண்டியதாலே புத்திரோத்பாதனம் என்கிறபடியே, அதாவது பிள்ளை இல்லைன்னா அவன் நரகத்தை அனுபவிப்பான். புண்ணாம் நோ நரகாத்தாயத்தை புத்திரா. அதனால நரகத்துல விடுபடுகிறான். புத்திரனை பெற்றவன் என்ன அப்படின்னா நரகானுபவத்திலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால புத்திரன் இருந்தாதான் அவன் எந்த யாகங்கள்லாம் பண்ண முடியும், புத்திரன் பண்ண முடியும். அதனால புண்ணாமோ நரகா தாயத்தை இது புத்திரா என்கிறபடியே அந்த நரக தரிசனத்துக்கு அரியான பாப விமோசனை ஹேதுவாக நடத்தாலே உபாயாந்திர சககாரியுமா. ஆக இப்போ இந்த புத்திரன் நமக்கு எப்படி உபகாரம் பண்றா? நம்மள நரகத்துல இருந்து காப்பாற்றான். பெண்டாட்டி எப்படி பண்றா? தன் பிரஜைகளை பகவத் கைங்கரியா சாஸ்திரங்களா அவ அர்ப்பணம் பண்றான். அம்மா அப்பா என்ன பண்றா? நல்லா அத்தியனம் பண்ணிடுறோம், அங்க திவ்ய கைங்கரியம் சாஸ்திரம் வாசிக்கிறோம் அப்படின்றா. இதெல்லாம் சககாரி தானே, இதெல்லாம் உபாயந்திர சககாரிகள். அவ்வளவன் இருக்கு, சத்தியோகம் அசக்கியமா இருக்கு, இப்படி எல்லாம் இருக்கிட்டு அதை விட்டுடணும்னு சொன்னா அது அசக்கியம் தானே. அதனால அவர்களும் உபயோகமாய் அவர்களும் நமக்கு பலனாக வந்து சரி. இதெல்லாம் சொன்னது தாரா சொன்னது. பந்துக்கள் எப்படி அவர்களாக இவன் குடிப்பழியாக நிவர்த்தியாதபடி உபாயாத்திரமா இவனை, அதாவது சிநேகிதன் என்ன பண்ணுவான், எப்பவுமே அவனுக்கு ஹிதமான காரியம் தான் செய்வான். நம்ம சினிமாவுக்கு போறாங்க,
அப்படின்னு என்ன இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டா தப்புங்களா, நாலு பேர் கூட பண்ணிக்கலாம்டா அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் ஒரு வழியை சொல்லி அவனை மயக்கி எட்ட வழியில் ஆக்கி போறானே. அப்படி இல்லாத இது அவனுக்கு அனுகூலமா எங்க பார்த்தாலும் இந்த பார்த்தா இந்த வைத்திய பசங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். எல்லாம் காலத்துல கல்யாணம் பண்றது அழகா இருக்குப்பா, சேர்க்குது, அதெல்லாம் கண்கொள்ளாத காட்சி. ஏன்னா அந்த மாதிரி கூட கூட்டத்தோட நாம இருக்கணும். வெறுமை காத்தால இந்த ஆதி டிஜார் போட்டு வாக்கிங் கையில் ஒரு ஸ்டிக் அது வாக்கிங், அதாவது ஸ்திரீகள் வந்து அவா ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுருப்பா அதோட வாக்கிங், இதுவே காத்தால இருந்தா வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா பார்த்தா ரோட்ல நிறைய பேர் போய் அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்டரும் சுகர் நீங்க நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இவன் காத்தால எழுந்து தீர்த்தா பண்ணுவான், நான் எழுந்து தீர்த்தா பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இவன் வாக்கிங் போயிட்டு எப்போ ஒரு தீர்த்தா பண்ணுறது. அதனால அதனால்தான் பெருமாள்லாம் வியாதியை கொடுத்து டாக்டர்லாம் போக முடியாதுன்னா அவன் வந்து நான் சொல்றது கேட்கல அதனால தான் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு. ஏதோ நம்மளுடைய பாப விசேஷம் திரும்பி திரும்பி ஏதோ உடம்பு படுத்துறது, அதனால சில காரியங்கள் கெட்டு போறதை தவிர இந்த வைதிகமானது இந்த மாதிரி வியாதிகளும் தடைபடக்கூடாது. அது அனுகிரகம் பண்ணணும். அதனால பந்துக்களா இருக்கோ என்ன பண்றோம், அவனோட சேர்ந்து அவனும் தன்னை மாத்திட்டு, அவன் வேற மாதிரியா இருந்தா தன்னை மாத்துது, அவரோட சேர்ந்தா அவனுக்கு லாபம், அவர்களை கெடுக்காத இருந்தா அதுவும் லாபம். பந்துக்கு அதனால பந்துன்றதுனால நல்வழிப்படுத்து இவனை குடிப்பழியாக இவன் குலத்தை 4 பேர் தூற்றாதபடிக்கு வைக்காதபடிக்கு அந்த சிநேகிதனான என்ன பண்ண பந்துக்களாக என்ன பண்ணுவா, நீ பார்த்து நல்லா தரடா நீ வந்துருக்கியா சரிவா, எனக்கு உனக்கு என்ன ஒண்ணும் தெரியாது, உனக்கு கனல் இருக்கு, நீங்க உனக்கு சௌகரியப்பட நீயே தள்ளி பண்ணி சாப்பிட்டியா சரி சாப்பிடு அப்படின்னா நம்ம பந்துக்களா இருக்கோ என்ன பண்ணணும், இல்ல இல்ல நான் பண்றது நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாது. அதாவது இப்ப சமீபத்துல என் தம்பி பேரன் போயிட்டான், இந்த குழந்தை ஆத்துல என்ன பண்ணா என் மாடு வந்து கேன்சருக்குள்ள ஒரு சிசி பண்ணி கொடுத்தா. சிசி பண்ணி கொடுத்தோன்னே என் பையன் என்ன பண்ணா, டேய் இந்த அழகான கேக்குடா இதை வாங்கி சாப்பிட்றான்னு அவங்க கிட்ட, மாமா மாமா தயவு செய்து விட்டுருங்க மாமா, அது அது சொல்லுது, மாமா எனக்கு நிர்பந்தப்படுத்தாங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் மாமா, ஏய் இது நல்லா கேக்குடா இது சாப்பிடுறா மாமா எனக்கு விட்டுருமா. குழந்தை அந்த சின்ன வயசுலயே என்ன இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது நிர்பந்தப்படுத்தாது மாமா. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறுத்தே இந்த கேக்கெல்லாம் விட்டு சாப்பிட்டு உடனே நான் விட்டு அப்படிதான் வளர்த்துருக்கா. அந்த குழந்தைய நம்ம இழந்துட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கு நினைக்க அந்த பால்ய அது 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 அந்த அழகை நேர பார்த்தா சொல்ல முடியும். ஆமா நிர்பந்தப்படுத்தாதீங்க மாமா, கையை கூப்பிட்டு நிர்பந்தப்படுத்தாங்க அந்த மாமாவுக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் கொடுத்து இப்படி எல்லாம் வளர்த்தனாக்க அந்த குழந்தை போயிட்டுன்னா கஷ்டப்பட என்ன இருக்கு. எது சொல்லாருன்னா பந்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க அவன் வழிக்கு விடலாம். உனக்கு வேண்டி அவனுக்கு என்ன வைதிகமா இருக்கானா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனுக்கு அந்த சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணி தரணும். அதுதான் பந்துக்குள்ளிருக்காரு. இல்லடா நான் இங்கெல்லாம் அந்த சௌகரியம் இல்லை, வேற நீ எங்கேயா பா எங்கேயா இப்போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அவனுக்கு வேண்டிய சௌகரியத்தை கொடுத்து அதுக்கேற்ற பெருமாள் நம்ம கொடுத்துருக்க. அப்படி எல்லாம் அது விளையாட்டாக பண்ண காரியம். அந்த விளையாட்டுக்காகவே அந்த பெருமாள் குழந்தை அப்படி இருந்ததுன்னா வந்து எப்படி இருக்கு. அதுதான் பந்துக்களுடைய இது என்ன. இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த குழந்தைய வளர்த்தவா தான் வளர்த்துருக்கான், கண்டிப்பா வளர்த்துருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தவிர இது வளர்த்து வச்சிருக்கா பார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். அப்படிப்பட்ட பந்துக்கள் அவள் வைதிகாலே உற்சாகப்பட்டுட்டே இருக்கும், அனுகுணமா இருக்கணும். அதான் உபாயாந்திர அவளும் உபாயாந்திர சககாரிகள். இன்ன பெருங்குடியாட்டத்திலே பிறந்தான் என்கிற பெருக்காலே உபய பூதருமாயிருப்பார்கள். அதாவது பெருங்குடி ஆட்டம் சில பேருக்கு நல்ல பெரிய வம்சத்துல பிறந்துட்டா தனக்கு மேல யாரும் மனுஷா கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கர்வமா இருப்பான். ஐயா சுவாமி கம்பீரமா எழுதுறாருன்னா
பால்யாத்திலிருந்து அவளுடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும். அதனால அந்த அந்த வைத்தியம் அது சரியாக எதிர்பார்த்து அது மாதிரி இப்ப விலட்சணமா இருந்தா அவளுடைய காம்பீரியம் தான் இருக்கும். சக்கீனு சக்கீன் தோழனும் இவனுக்கு விசேஷியாய் விதத்தையே பிரவர்த்தியாலே உபாயாத்திர இவனும் ஒரு இவனும் இவனுக்கு ஏன்னா 2 பேரும் ஒரே இடத்துல அத்தியாயம் பண்ணா 2 பேரும் ஆச்சாரத்திலேயே ரொம்ப ஊற்றமுடியதா இருக்கா. ஆனா போற இடத்துல 2 பேரும் சளி பண்ணி சாப்பிட்றா. அப்ப இவளுக்கு எந்த பங்கமும் ஏற்படாது. இவாளும் சககாரி தானே. அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் குரு சகீனு தோழனும் இவனுக்கு ஹிதேஷியாய் ஹிதத்தையே பிரவர்த்திப்பிக்காலே உபாயாந்திர சககாரியமாய் அபிமதனாகையாலே உபேய பூதனமாய் இருக்கும். அதனால அவனே அந்த அவன் இல்லாத போயிட்டா இவனுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இன்னைக்கு இல்லையா அவன் அப்படின்னா. அதனால அவன் பலனாவும் இருக்கான். அவன் உபாய சககாரியமா இருக்கான். அவனை இழந்துட்டா ஐயோ அவன் இல்லை பார்த்தியா அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதனால பலனாவும் இருக்கான். அப்புறம் குருன்னு அவர்களுக்கு பகவத் பிராப்தியாக உபயத்தை குறித்து உபாயாந்திரங்களையும் உபதேசித்தும் உபயாந்திரங்களை குறித்து உபாயாந்திரங்களை உபதேசித்தும் கோருகையாலே உபாயாந்திர சககாரிகளமாய் இதபரதாகியால உபயபூதரமாய் இருப்பல். இப்படி பந்துக்களையும் சகாக்களையும் சொல்லவே குரு மட்டும் சொல்ல முடியுமா? அவர் தான் பகவானை அடைவதற்கு வேண்டியதான உபாயங்கள் அதனால கிடைக்கக்கூடிய உபயம் எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்றார். அதனால அவரும் உபாயாந்திர சகாரிகளா உபயோகபூதரா இருக்கார். ரத்னானி தான் ரத்னாதி இச்சாதேனி ரத்னம் தொடக்கமானவையும் உபாயாந்திரங்களுக்கு இது கர்த்தவியதா சககாரிகளாகிய உபாயாந்திர சககாரியுமாய் அவற்றை அழிமாறியும் விநியோகிக்கலாமையாகவே உபயோகமாக இருக்கும். சரி, இப்ப இந்த ரத்னங்கள்லாம் இருக்க நாம போட்டு நம்ம அழகை பார்த்து நமக்கு எவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் இருக்கு பார்த்தியா, ஆற்றல் இருக்காங்க, அதே போட்டு எல்லாரும் கையில 10 விரலையும் மோதிரம், மாடல பெரிய செயின் இதெல்லாம் போட்டு ஆற்றல் இருக்காலையும் போட்டு குழந்தைகளையும் போட்டு வச்சு தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை காமிச்சாங்க. அது என்ன பிரயோஜனம்? அதே அந்த ரத்னங்கள் பெருமாள் திருமையிலிருந்து சாத்திட்டு அவனுக்கு விதவிதமான அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணான். அந்த நகைக்கும் பெருமை. அந்த நகையினால நம்மளுடைய உடம்புக்கு கொஞ்சம் அதை எடுத்து காமிக்குமே தவிர நகைக்கு பெருமை கிடையாது. ஆனா அதே நகைகள் எம்பெருமானுடைய திருமேனி சம்பந்தப்பட்டதுன்னா அவைகளுக்கும் நல்ல பேர், பெருமாளுடைய திருமேனிக்கும் ஒரு சோபையை உண்டு பண்ணும். அதனால அது உபயந்திரங்கள் நமக்கு நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் அது உபயந்திரங்கள். அதை எம்பெருமான் உபயோகப்படுத்தினா அது அவனுக்கே ஆகும். அதனால அவற்றை அழிய மாதிரியும் விநியோகிக்கும். அழிய மாதிரின்னா இவர்கள் தரிக்காம பெருமாளுக்கு தரிக்க வச்சா அது அழிய மாதிரி பண்ணுவார். அப்ப கிரகாணித்த கிரகங்களும் கீழ் சொன்னவற்றுக்கெல்லாம் ஆவாசஸ்தானமாய் ரட்சமுகத்தாலே உபாயந்திர சகவாய் மாறமாறியாக இருக்கும்படியான ஐம்பத்திரமாய் இருக்கும். சரி, வயல்கள் கிரகாணிக வீடு கஷேத்திரங்கள் வயல்கள் இவைகள்லாம் என்ன எப்படி அப்படின்னா அவைகளும் நல்லா நெல் போகங்கள்லாம் விளைச்சதுன்னா அத்தியனம் பண்ண வளர்க்குது. திருமாவளி சமர்ப்பிக்கிறது, திருமாவளி ஆச்சாரிய சன்னதியில தத்தியாரணை சமர்ப்பிக்கிறது, பெருமாள் அங்கே உற்சவங்காலில் தத்தியாரணம் பண்றா அந்த இடத்துல செலவழிக்கிறது. இப்படியெல்லாம் கிரகத்தை என்ன பண்றது அப்படின்னா கிரகத்துல திவ்ய தேசத்துல தான் இருந்ததுன்னா ராத்திரி மித்தியானத்து வெளில இங்க சமபாரம் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இங்க ஏகாந்தமா யாராவது தள்ளிவிடுதா பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா அந்த கிரகத்தை அப்படி செலவழிக்கணும். பாகதாளகம் இல்லை பெருமாள் அங்கங்கே ஏழைச்சு பெருமாள் ஆத்து வாசல்ல ஏழை வச்சு அவருக்கு உபச்சாரணை சமர்ப்பிக்கிறது. அது தவிர இந்த அஞ்சான உற்சவம் மௌனி அவசரம் இந்த சில மண்டபப்படி தான் அந்த மண்டபப்படி ஆற்று ஏழை பண்ணி பண்றது. இப்படியெல்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணலாமே. அதனால எல்லாமே அவன் விஷயமா உபயோகப்படுத்தணும். அது அவன் விஷயமா உபயோகப்படுத்தாம நமக்கே சுவார்த்தமா பண்ணா அவைகள்லாம் விட்டுணும். சர்வ தர்ம சப்தத்தாலே உபாயமான கர்மயோகாலைகளை சொல்லுகிறது. சர்வ சப்தத்தாலே அதிகார சம்பத்தி தர்மங்களை சொல்லுகிறது. இது சர்வ தர்மான்னு சொன்னதுனால சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்ட பொதுவான தர்மங்களை சொல்றது
விசேஷமாக சர்வதம் தான் சொல்றதால சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்ட எல்லா உபாயத்தையும் சொல்றது. சர்வ காமாம்ச என்று புத்திர பசுவ அன்னாதி தொடக்கமாக சொர்க்க ஐஸ்வர்யம் நடுவாக பிரம்ம ஐஸ்வர்யம் பர்யந்தமான வேற்றெல்லாம் சொல்லுகிறது. சர்வ காமாம்சன்னு சொன்னதுனால இதர விஷயங்களை தவிர அதாவது மோட்சத்தை தவிர மீதி விஷயங்கள்ல பற்று எல்லாம், அதாவது புத்திரர்கள், பசுக்கள், வயல்கள், அப்புறம் சொர்க்கம், இதுக்காக எத்தனை காரியங்கள் பண்றா. அதுக்கப்புறம் ஜீவாத்ம ஸ்வரூப தியானம், இவைகள்லாம் கைவல்யம், இதெல்லாம் அந்த சர்வகாமம் சொல்றது நடக்கும். சாட்சரான் என்றது கைவல்யத்தை இவைகள்லாம் சஞ்செஞ்ச லஜ்ஜ புரஸ்தரமாக விட்டு லோக விக்ராந்த சரணோ தொடங்கி பற்றுகிற விஷயம் வரையாதே வைத்த திருவிழாகியாதே சௌசீல்யம் சொல்லுகிறது. ஏன்னா அந்த எம்பெருமான் திருவிழி லோகத்தை மொத்தத்தில் திருவிழி அளந்த சமயத்துல எம்பெருமான ஆசைக்காதவர்கள் தலையிலையும் திருவடி பட்டுது. அதனால லோக விக்ராந்த சரணம் தொடங்கி பற்றுகிற விஷயம் வரையாதே வைத்த திருவிழார் பற்றுகிற விஷயம் வரையாதுன்னு நினைத்தான். யாரார் பெருமான ஆசைகளையோ அவ விஷயத்த கூட சரி அப்படி இருக்கிறதுனால அவனுடைய சௌசீல்யத்தை சொல்லப்பட்டது. உறங்குகிற பிரஜையை தாய் முதுகிலே அணைத்து கொண்டு கிடக்குமா போலே தான் அறிந்து சம்பந்தமே ஹேதுவாக விடமாட்டாது விமுகரானா தலையிலையும் திருவிழியை வைக்கையாலே வாத்சல்யம் சொல்லுகிறது. அம்மா என்ன பண்ணுவா, குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா அந்த தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுத்து அவளை தங்கிட்ட அணைச்சு அப்படியே கிட்ட அணைப்பா. அந்த முதுகுல தன்னை வச்சு அணைச்சிட்டு என்ன தன்னுடைய குழந்தை அது ஒண்ணுதான் அந்த சம்பந்தம். இப்ப குழந்தை அம்மா நீ என்னை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டா சொல்லல. ஆனா இவளே அந்த தாயிட்ட குழந்தைகிட்ட பாசத்தினால அந்த குழந்தைய எடுத்து தூங்கிற குழந்தைய தன்னை போட்டு இடிச்சு கட்டிப்பா. அது கொண்டாடி அம்மாக்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தைகளை. அது அவ்வளவு வாத்சல்யம். அந்த வாத்சல்யம் அதே மாதிரி எம்பெருமான் பெருமாளையே துவேஷிக்கிறவன், பெருமாளை சேவிக்கவே இருப்பான். பெருமாளை பார்த்தா பூஞ்சி திரும்புவான். அப்படிப்பட்டவர்கள் தலையில கூட பெருமாள் கால வச்சார். அவ கேட்காதியே அப்படின்னா அவனுடைய வாத்சல்யம் எப்படிப்பட்ட வாத்சல்யம், அதுதான் சொல்றேன். உறங்குகிற பிரஜை தாய் முதுகிலே அணைத்து கொண்டு கிடக்குமா போலே தான் அறிந்து சம்பந்தமே ஹேதுவாக விடமாட்டாதே. தாய்க்கு அந்த குழந்தை தன்னுடைய குழந்தை தெரியும். எம்பெருமானுக்கு இந்த ஜீவன் நம்மளை பார்க்காத போறானே, இருந்தாலும் இது எங்களுக்கு சேஷபூதன் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். அவனை வேணா அந்த ஞானம் இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த திருஷ்டாந்தம் அதிகம். உறங்குகிற குழந்தைக்கு தாய் வந்திருக்கான்னு தெரியுமா? அதே மாதிரி பெருமாளை திரும்பி பார்க்காத போறானே அவன் தான் ஞானம் இல்லாதவன். இந்த தூங்குற குழந்தை அம்மா வந்திருக்கா அப்படின்னா தெரியாது, அதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் பெருமாள் எப்படிப்பட்டவன்னு தெரியாம. ஆனா பெருமாள் என்ன பண்றாரு, அது நம்முடைய சேஷபு, நம்முடைய சொத்து அது அப்படின்னு அவனா தலைய வைக்கிறான். அம்மா என்ன பண்றா, குழந்தை என்ன கேட்கலையே அவளா அணைச்சுக்கிறான். இஷ்டம் சொல்ற அழகு. அந்த வாத்சல்யத்துக்கு அதான் அங்க இது எதிருடைய காரியம் அப்படின்னா வாத்சல்யம். இத்தனையும் அவதரித்து முன்னே நின்று காரியம் செய்யாலே சௌலபியம் சொல்லிட்டு. சரி சௌலபியம் எப்படி அப்படின்னா எல்லாம் சௌலபியம் எல்லாம் அப்படியே பரியாய சத்தம் தான். என்ன இப்படி பெருமாள் தான் அவதரிச்சு இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை நினைச்சு செய்யறானே, அதுதான் அவனுடைய சௌலபியம் சொல்லிட்டு. லோக விக்ராந்த சரணோ சரணம் தே, அந்த தேன்றது தே என்ற வகுத்து சேஷி என்று சுவாமித்துவம் சொல்லுகிறது. அவன் தான் நமக்கு சுவாமி. சரணம் விபோ துமே, சரணம் விபோ என்றது எங்கேயாலே பிரபுத்துவம். பிரபுத்துவம்னா என்ன, அதாகிறது ஞான சக்தியாது குணபூர்த்தி, ஞானம், சர்வஜத்துவம், சர்வசக்தித்துவம், இப்படி அது இன்னும் நிறைய குணங்கள்லாம் இருக்கு. இவைகள்லாம் பூர்த்தி இத்தால் அகம் சப்த வாக்கியமும் இதிலே அனுசந்தேயம். சரணம் அகம் பிரபத்தியே. ஆக இத்தனையும் அக சப்த வாக்கியமும் இதிலே அனுசந்தேயம். ஆக இத்தனையும் நாராயண சப்தார்த்தம்
தே என்கிற இடத்தில் சுரூபானந்த சந்தையான லட்சுமி சம்பந்தமும் அனுசந்தேயம் இத்தால் புகார பகவான் சொல்லுகிறது. அதனால இந்த தே இந்த விபோ அப்படின்னு சொன்னால அகம்வா சரூபாபேபியோ மோக்ஷேஷாமி சொன்னா பெருமாள். அந்த இடத்துல அகம் வா அந்த அகம் சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தங்கள்லாம் இந்த விபோ தேல கிடைக்கிறது. ஏன்னா விபுல பிரபுத்துவம் சொன்னார், அந்த பிரபுத்துவம் இந்த அக சப்தத்துக்கு அர்த்தத்து கிடைக்கிறது. அப்புறம் நாராயண சப்தம், நாராயண சப்தம் என்ன ஆகும், சேத்தனா சேத்தனங்கள்லாம் அதுக்கெல்லாம் வாசஸ்தானமாக இருக்கக்கூடியவன், இவை அவைகளிலே இவன் வாசம் பண்ணிடுவார். இப்படி ரெண்டு அர்த்தத்தையும் சொல்லக்கூடியது அந்த பிரபுத்துவம்ன்றதுனால. அதுக்கப்புறம் இந்த சேத்த சப்தத்தினால லட்சுமி சம்பந்தத்தை சொல்றோம். இப்படிலாம் பல அர்த்தங்கள் கிடைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட விசேஷமான அர்த்தங்கள் உடையது லோக விக்ராந்த சரணோ சரணந்தே பிரஜம் விபோ தே விபோ அப்படின்னு எப்படி அர்த்தங்கள் கிடைக்கிறது. சரணவி எங்கேயாலே விக்கிரக யோகம் சொல்லுகிறது. சரணம்னு சொன்னா திருவடி தானே, அந்த திருவடி எங்க, அந்த திருமேனியில் தான் இருக்கு. அப்போ திருமேனி சம்பந்தத்தை உடையது அந்த திருவடி சொல்லுகிறது. சரணம் எங்கேயாலே உபாய பாவம் சொல்லுகிறது. அந்த திருவடியை சரணமாக பற்றுகிறேன் அந்த அப்போ சொல்றது அது உபாயம். அந்த திருவிழா தான் நமக்கு உபாயமாக இருக்கிறது. அப்ரஜம் அத்தியவசித்தே, அப்ரஜம் அடையப்பட்டேன், அத மகாவிஸ்வாசத்தோடு பற்றிது. சோழனால விடுமவற்றை விட்டு பற்றும் அவற்றை பற்றினு. ஆக இந்த சோகம் இருக்கு பிதரம் மாதரம் தாரான் இந்த ஸ்லோகங்களால முதல்ல விட வேண்டியது சொல்லி அவனுடைய திருவிடியை பற்ற வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சான். அடுத்தது 7வது பூர்ணிகை. இது துமேவ மாதா துமேவ வித்யா துணுக்கு அத இது சுலபிரகாச அத அனன்ய சரணா சரணமகம் பிரகத்தே இது சப்தானாம் அர்த்த விவரணோப்பி பௌராணிக விதரம் இத்தியாதுன்னா கீழே சொன்னார். கீழே பாஷிகார் என்ன சொன்னார், சரணமகம் பிரபத்தியே அனன்ய சரணா சாதாரண சரணமகம் பிரபத்தியேன்னு சொன்னார். அப்படி அந்த சரணமகம் பிரபத்தின்னு சொன்னது அதனுடைய அர்த்தங்களை புராணத்துல இருக்கக்கூடிய வசனங்கள்லாம் எடுத்து இங்க அதை உபபாதனம் பண்றார், விவரிக்கிறார். அப்படின்னு பிதரம் மாசரம் தாரம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த பிரபத்தினுடைய விஷயமாக சொன்னார். குரு பரியந்தானாம் சாதனத்துவம் உத்தகம். குரு பரியன் இந்த குருன்னு சொன்னதுனால சாதனத்துவம் உத்தகம். என்ன சாதனம் அப்படின்னா நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா, அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு சாதனமாக தானே அவர் இருக்க. ஆக இஷ்டமான ஞானத்தை கொடுக்கறதுனால அது ஸ்பஷ்டமா குரு சொல்றாங்க. தாராச துஷ்ட சாதனம் தாரான்னு சொல்றதுனால திருஷ்ட சாதனம். திருஷ்ட சாதனம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச சாதனம். அந்த மனைவியை கொண்டு நல்ல பிரஜைகளை உண்டு பண்ணலாமே, அது திருஷ்ட சாதனம். ரத்னாதீனம் உபேயக்கும் உட்கடம். இந்த ரத்னங்கள்லாம் இருக்க அச்சேதன வஸ்துக்கள், இவைகள்லாம் சாதனை அனுபவிக்கிறதுல முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது. ஆமுஷ்மிக சாதனம் சாத்தியந்தாக சர்வேதி. இந்த சர்வதர்மாந்த சர்வகாம சாஸ்திரம் சொன்னதால இங்க லோகத்துல ஆமுஷ்மிக பலன்கள் அதை அடைவதற்காக வேண்டிய சொல்லப்பட்ட சாதனங்கள்லாம் சர்வதர்மான்னு சொல்லப்பட்டது. அக்ஷர சப்தேன கேவல ஆத்மனி பர்யவதானம். இங்க சர்வகாம அக்ஷரான்னு சொன்னதால இங்க அக்ஷர சப்தத்தினால கைவல்யத்து சொல்லப்பட்டது. லோக விக்ராந்த சரணோ லோக விக்ராந்த விபுசத்தோ சௌலபிய பரஸ்பரோ. ஆக எம்பெருமானுடைய இந்த லோக விக்ராந்த விபுசப்தங்கள்லாம் அவங்களுடைய சௌலபியத்துக்கும் பரஸ்பரத்தையும் சொன்னது அப்படின்னு சிவபிரகாசர் அதோட முடிச்சுட்டாரு. சார் ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சார். அதுக்கு அடுத்தது त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव पत्युश्च गुरु त्वमेव
துவமேவ துவமே வித்யா திரவணம் துவமேவ சர்வம் மம தேவ தேவ அப்படின்னு 7வது சூழ்நிலை. இதனுடைய சிவபிரகாச்சாரோட வியாக்கியானமும் பெரிய வியாக்கியானுடைய வியாக்கியானமும் நாளைக்கு செய்வோம். நாளைக்கு ஸ்ரீராமநவமி இருந்தாலும் சீக்கிரம் 6 ஆயிடும். அதனால 11 மணிக்குள்ள முடிச்சுடலாம். கணக்கணக்குன்னு 10:30க்கெல்லாம் வந்துடுறது. அதனால அதில் பண்ணிக்கலாம். ஆனாலும் நாளைக்கு கலெக்ஷன் உண்டு. கவிதார்க்கே சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ஸ்ரீமதே வேதாந்த் ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லட்சுமி ஸ்ரீமதி பாதுகாதேவி நாராயண श्री कृष्णवारी महादेव श्री श्री रंगनाथ महादेव नमः।